نے مجھے پی ایس عابد مڈل اسکول پنڈی گیپ میں ایڈجسٹ کیا اور اس ٹیچر کی پی ایس اے کلاس اسکول میں ایچ ایس اے کلاس اسکول میں ایڈجسٹمنٹ کے احکامات صادر فرمائے۔ لیٹر نمبر 39 4 جنوری 2018 کو جو کہ ملمہ نے خود 4000 بکنگ کر کے اٹک آفس سے آرڈر ریسیو کیا۔ سیو ایجوکیشن اٹک نے نیکسٹ ڈے ڈپٹی فتح جنگ نادیہ اندلیب کو ڈپٹی پنڈی گیپ سیٹ کا چارج دے دیا۔ وہ مجھے سیٹ پر جوائننگ میں کافی رکاوٹیں ڈال رہی تھیں۔ ملمہ سیو ایجوکیشن اٹک کو ڈی آفس اٹک کو انفارم کیا لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ ملمہ مجبوراً ڈی سی آفس اٹک سے رابطہ کیا اور ڈپٹی فتح جنگ نادیہ اندلیب پہ کنٹرول کے لیے ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی مجھے سیٹ پر جوائن کرنے دیا جائے، جس پہ ڈی صاحب نے سیو ایجوکیشن اٹک کو فوری آرڈر کیا اور اس طرح میری پی ایس عابد مڈل اسکول پنڈی گیپ میں 6 جنوری 2018 کو جوائننگ ہوئی۔ ملمہ نے جوائننگ کے بعد انلیگل اسٹاپیج آف سیلری سے متعلق ڈی سی اٹک کے فیصلے لیٹر نمبر 475 1 دسمبر 2016 کو امپلیمنٹیشن کے سلسلے میں سیو ایجوکیشن اٹک اور ڈی او وومن اٹک کے پاس تھرو پراپر چینل ریٹرن ریکویسٹ کی، سنوائی نہیں ہوئی۔ ملمہ ایس ڈی سی اٹک عشرت اللہ نیازی صاحب کے پاس بھی گئی لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ ملمہ سیو ایجوکیشن اٹک جناب جاوید اقبال صاحب کے پاس بھی کافی ان کے دفاتر کے چکر لگاتی رہیں اور ڈی او ایجوکیشن وومن اٹک سائدہ بیگم صاحبہ کے پاس بھی جاتی رہیں لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ ایکس ڈی سی اٹک نے کیس کو اے ڈی سی جنرل عبد الماجد صاحب کے پاس ریفر کیا۔ انہوں نے میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ملمہ نے ایکس ڈی سی اٹک جناب عمران حامد شیخ صاحب کے پاس بھی اپیل دائر کی۔ انہوں نے کیس کو آبزرو کرنے کے لیے اے ڈی سی جنرل کو اپوائنٹ کیا۔ انہوں نے رپورٹ میرے حق میں دی اور ڈی سی صاحب نے بھی خود بھی انکوائری اور پرسنل ہیئرنگ کی اور اب میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا۔ لیٹر نمبر 553 ڈیٹڈ 9 جون 2021 سیو ایجوکیشن اٹک ملک محسن عباس صاحب کو ڈائریکشن دی کہ ایکس ڈی سی اٹک کے فیصلہ لیٹر نمبر 475 1 دسمبر 2016 کو امپلیمنٹ کیا جائے اور لیٹر میں واضح تحریر کیا کہ میڈم کی درخواست حقائق پر مبنی ہے اور اس میں یہ تحریر کیا کہ میڈم کا سیلری کا ایشو فوری طور پر ریزالو کیا جائے ود ان 15 ڈیز۔ ایکس سیو ایجوکیشن اٹک ملک محسن عباس صاحب نے سے میں نے خود بھی ریکویسٹ کی لیکن انہوں نے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں کیا، مسلسل ٹال مٹول کرتے رہے اور کہتے رہے میڈم ڈی سی اٹک نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا ہے، میں مانتا ہوں لیکن ڈی او وومن میڈم سائدہ بیگم صاحبہ کو میں کنونس کروں گا، وہ ڈی او اٹک نہیں مان رہی۔ میں نے کہا جناب اعلیٰ ڈی او وومن اٹک آپ کے انڈر ہیں، آپ ان کے انڈر نہیں ہیں، آپ ان کو ڈائریکشن دیں کہ ڈی سی صاحب کے فیصلے پہ امپلیمنٹ کریں، لیکن انہوں نے میرے مسئلے کو ریزالو نہیں کیا۔ میں خود بھی سیو ایجوکیشن آفس اٹک گئی اور ملک محسن عباس صاحب نے مجھے ٹائم بھی دیا تھا کہ آپ 9 AM میرے آفس پہنچ جائیں۔ میں 4000 کا گاڑی بکنگ کر کے ان کے آفس میں گئی اور سکول سے اپنی سی لیو لے کر گئی۔ میں 9 سے لے کے 3 PM تک ان کا ویٹ کرتی رہی اور پھر میں نے جب دیکھا کہ وہاں پہ انہیں ٹائم دے کے خود نہیں پہنچے اور پھر میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ پہ میٹنگ میں تھا، جنڈ میں تھا، تو میں نے کہا میں آپ کے آفس میں ویٹ کر رہی ہوں، تو انہوں نے خود کہا کہ میڈم اب آپ واپس پنڈی گیپ چلے جائیں، پھر کسی دن آ جانا۔ اس طرح سے مجھے ٹال مٹول کرتے رہے اور میں مایوس ہو کر واپس پنڈی گیپ آ گئی۔ ڈی او وومن اٹک سائدہ بیگم انتہائی نائل خاتون تھیں۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ ڈی صاحب کے فیصلے ہیں، میں نے سارا کیس بریف کیا۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ آپ کا کیس بالکل جینون ہے، آپ سی ایجوکیشن اٹک سے کہیں کہ وہ آپ ڈی سی صاحب نے ان کو ڈائریکشن دی ہے۔ سی ایجوکیشن کہتے ہیں ڈی او نہیں مان رہی، ڈی او کہتی ہیں کہ وہ مجھے ڈائریکشن نہیں دے رہے۔ اسی طرح سے وہ مجھے ٹال مٹول کرتی رہیں۔ جناب اعلیٰ ملمہ نے سٹیزن پورٹل پہ بھی 30 اپیلیں کی ایز پروف 23 فروری 2020 PU 2302206911152۔ پھر میں نے سیکٹری ایجوکیشن پنجاب کو، PM کو، CM کو مختلف اپیلیں کی اور انہوں نے کیس ریفر کیا جاوید اقبال ایکس ایجوکیشن اٹک کو۔ انہوں نے وداؤٹ ریزالو ایک ایک کر کے میری اپیل کو ڈراپ کر دیا۔ ملمہ پنڈی گھیپ سے لاہور تک مارچ 2020 14,000 گاڑی بکنگ کر کے وزیر تعلیم مراد راز آفس تک پہنچی، وہاں کے PA کو ریٹرن اپلیکیشن دی اور ان سے میں تقریباً 10 AM سے لے کر 3 PM تک ویٹ کرتی رہی۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر تعلیم مراد راز صاحب اجلاس میں ہیں، آپ پھر کسی دن آ جائیں۔ میں نے ان سے ڈائری نمبر طلب کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دیں، ہم واٹس اپ کر دیں گے۔ ملمہ نے کانٹیکٹ نمبر 04299214743 وزیر تعلیم کے آفس مسلسل رابطے میں رہتی اور کیس کا پرسیو کرتی رہیں۔ جواب ملتا بی بی آپ دوبارہ لاہور آئیں، ایسے گھر میں بیٹھے کام نہیں ہوتے۔ میں نے کہا جناب ڈائری نمبر دے دیں تو انہوں نے نہیں دیا۔ پھر وقتاً رابطہ کرتی رہی۔ پھر بعد ازاں مجھے بتایا گیا کہ آپ کا کیس سیکشن آفیسر پروک کے پاس بھیج دیا گیا ہے، وہ آپ کو جلد بلا لیں گے۔ میں نے ان کے آفس بھی رابطہ کیا، ڈائری برانچ بھی رابطہ کیا، لیکن سب کچھ بے سود۔ تاحال میری فائل کو دبا دیا گیا ہے۔ جناب اعلیٰ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ملمہ نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر سے بھی ریٹرن ریکویسٹ کی کہ آپ نے کس قانون کے تحت میری سیلری سٹاپ کی ہے، بغیر کسی نوٹس جاری کیے، بغیر کسی پروف کے۔ تو انہوں نے بتایا کہ سیو ایجوکیشن اٹک قاضی ظہور حسین نے آپ کی سیلری کو سٹاپ کرایا تھا۔ لیٹر نمبر
433 डेटेड 4 दिसंबर 2018 को। मैंने उनको डीसी साहब के फैसले भी दिखाए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक सीओ एजुकेशन डायरेक्शन नहीं देता तो हम आपका सैलरी का इशू को रिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने लेटर नंबर 433 4 दिसंबर 2018 को सीओ एजुकेशन अटक को लेटर जारी किया कि आप मैडम के सैलरी का जो इशू है उसको रिजॉल्व करें, लेकिन ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। मलमा मौजूदा सीओ एजुकेशन अटक जुलाई 2022 मलिक फ़तेह खान साहब के पास भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ खुद हाजिर हुई और शार्टली केस ब्रीफ किया। शार्टली केस ब्रीफ करके अपना फ़र्ज़ पूरा किया। मौजूदा जो डी वुमेन अटक उनसे भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन ताहाल उन्हें मसले को हल नहीं किया। जनाब आला मलमा को आपने नोट किया किस तरह से मलमा को मेंटली और फिज़िकल टार्चर किया गया, किस तरह हमारे कौम को बिस्मार कौम बनाने की कोशिश की गई, किस तरह मौलवी के तकद्दुस को पामाल करके इंसानी कदरों की तज़लील की गई। 3 इयर्स विदाउट पे केसेस फाइट करना कोई मामूली बात नहीं। अपने आप को उस स्टेज पे कुछ लम्हा रख कर देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तो आपको मेरी मुश्किलात और तकालीफ का अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अंदर ऑफिसर्स का खौफ दिल से निकाल दें, सिर्फ़ और सिर्फ खालिक हकीकी का खौफ दिल में रखें, जिसके कब्ज़े में हमारी ज़िंदगी है, हमारी मौत है, रोज़ी है, रिस्क है, इज़्ज़त है, ज़िल्लत है, सब कुछ उसी के इख्तियार पे है, उसी के इख्तियार में है। जनाब आला, सच्चाई की राह पे चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मंजिल आसान होती है। मलमा आपसे पुरज़ोर अपील करती हैं, इतना अरसा से मेरे जो हकूक़ मुतासिर हो रहे हैं, मौजूदा इंतज़ामिया को हदायत करें कि वो सही मानों में अपनी सीट का कानूनी तकाज़ा पूरा करें और मेरे मसाइल को फ़ौरी तौर पे हल करें। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, साबका वीडियो और मुख्तसरन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अरसाले खिदमत हैं। वेट फॉर जस्टिस, मिस फरजाना बीबी, EST इंग्लिश, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी आबिद मॉडल स्कूल, पिंडी खेप, तहसील पिंडी खेप, डिस्ट्रिक्ट अटक। थैंक्स। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद सरफराज साहिब, मरकज़ी सदर पंजाब टीचर यूनियन पंजाब, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलाइंस पाकिस्तान, जनाब चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहिब, मरकज़ी नायब सदर पंजाब टीचर यूनियन पंजाब, जनाब राना लियाकत अली, जनरल सेक्रेटरी पंजाब, जनाब मोहम्मद इम्तियाज़ ताहिर, सेक्रेटरी नशर व अशात पंजाब टीचर यूनियन पंजाब और दीगर ओहदेदारान पंजाब टीचर यूनियन पंजाब, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब, जनाब वज़ीर तालीम मुराद राज साहिब, अपील बवसातत ज़िले सदर अटक सरदार ज़ादा सुल्तान महमूद साहिब, तहसील सदर जनाब मोहम्मद शफीक साहिब और इनकी टीम से भी रिक्वेस्ट है कि मेरी दाद रसी की जाए। मलमा तहसील पिंडी जिला अटक से बिलोंग करती हैं। बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल करने वाली मलमा के साथ 2013 से ताहाल महकमा एजुकेशन अटक की जानिब से जो जुल्म नाइंसाफ़ी हुई है, सबूत शवाहिद और दलाइल के साथ पेश खिदमत है। ES पिंडी में तालबा इकरा कवल केस एक्स एडमिनिस्ट्रेटर कलसूम अख्तर SST, अजरा नौरीन EST, शनाज अख्तर EST, दौलत बीबी बुलावी से मुतलका केस था, जिन्होंने बच्ची पे तशद्दुद किया, 1 साल तक स्कूल से ड्रॉप आउट रखा। गरीब वालदैन की जानिब से दी की दरख्वास्त बराए सबूत मौजूद है। वार्निंग लेटर नंबर 1346 28 नवंबर 2012, इंक्वायरी रिपोर्ट 1358 30 नवंबर 2012, इंक्वायरी रिपोर्ट मरासल नंबर 743 13 जून 2013, लेटर पीडा एक्ट 2291 18 जुलाई 2013 मज़कूरा मालूमात के खिलाफ थे और हेडमिस्ट्रेस की जानिब से गरीब वालदैन के खिलाफ 3 करोड़ का अदालती मुकदमा सेशन कोर्ट पिंडी में दायर था, जो कि 8 जनवरी 2012 दावा हता इज़्ज़त दायर किया गया। कलसूम अख्तर SST ने अदालती फ़ीस में तावन ना करने और गरीब वालदैन के खिलाफ गवाही ना देने पर नौकरी से बरतरफ करने की धमकी दी गई, जिसका वाज़ेह सबूत शाकिर महमूद क्लास 4 को 9 मार्च 2013 विदाउट एनी रीज़न नौकरी से बरतरफ किया गया। बाद अज़ां इंक्वायरी रिपोर्ट मुलाजिम के हक में थी, लेकिन फैसला उसके खिलाफ किया गया। तकरीबन 1 साल तक नौकरी से बरतरफ रहा और सूबाई मुतसिब पंजाब में मुकदमा दायर करने पर सर्विस बहाल हुई और तनख्वाह की अदायगी हुई। मलमा को अदालती केस तालबा इकरा कवल 3 करोड़ केस में गरीब वालदैन के खिलाफ झूठी गवाही और अदालती फीस में तावन न करने पर कलसूम अख्तर SST ने मुझे 27 नवंबर 2013 को बुलावी दौलत बीबी के ज़रिए क्लास में भिजवाया कि आप अपनी क्लास के प्रिंटेड पेपर्स लाहौर से छपे हुए मंगवाए गए हैं, जो कि दसंबर टेस्ट के हैं, और आप अपने सब्जेक्ट के पेपर वसूल करें और उनको काउंट करें। जैसे ही मैं उनके ऑफिस के करीब पहुंची तो कलसूम अख्तर SST ने अपनी साथी टीचर्स के साथ मिलकर ऑफिस में मुझे बंद करके तशद्दुद किया, जिससे मलमा के 2 टीथ डैमेज हुए। मलमा को सीओ एजुकेशन अटक ने तशद्दुद करने वाली मालूमात के खिलाफ FIR कटवाने से रोक दिया। FIR कटवाने पर नौकरी से बरतरफ करने की धमकी दी गई। सीओ एजुकेशन अटक काजी जहूर हुसैन ने कहा कि मैं खुद महकमाना कार्रवाई करूंगा। मलमा ने थ्रू प्रॉपर चैनल डिप्टी DO मैडम सफ़िया जबीन की वसातत से 28 नवंबर 2013 को डायरी नंबर 182 के तहत DO वुमेन अटक और सीओ एजुकेशन अटक को अपना केस रेफर किया। जब महकमा एजुकेशन अटक की जानिब से मलमा को रिक्वेस्ट के बावजूद कोई रिस्पांस न मिला तो मलमा खुद सीओ एजुकेशन ऑफिस अटक गई। तशद्दुद केस पर कार्रवाई की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और लिटिगेशन ऑफिसर मुबारक शाह ने कहा कि जिन टीचर्स ने आप पे तशद्दुद किया है उन्होंने आपको मालिश की है, बी नोटेड प्लीज़। कुछ दिनों के
के बाद 23 दिसंबर 2013 को डिप्टी फतेहजंग नादिया अंदलीब अचानक स्कूल बगैर इत्तला दिए ESP निखेब का विजिट किया और क्लास 7 को मैं अरेबिक पढ़ा रही थी। दौरान क्लास एंटर हुई और कहा कि मैडम आप ब्लैंक पेपर पे साइन कर दें। मैंने कहा पेपर पे कुछ तहरीर करें। मैं जब उन्होंने तहरीर नहीं किया और कहती हैं कि पहले साइन करो फिर बाद में पेपर पे तहरीर कर दूंगी। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, जिस पे उन्होंने मुझे नौकरी से बरतरफ करने की धमकियां दी और दीगर स्टाफ ने भी ब्लैंक पेपर पे साइन नहीं किया और ना इंक्वायरी में शमूलियत की। ना उन्होंने बताया, ना डिप्टी ने बताया कि वो किस केस की इंक्वायरी के सिलसिले में आई हैं। बस ये बताया है कि सीओ एजुकेशन का ज़हूर हुसैन ने भेजा है कि आज मुझे फैसला करना है। वो सारा दिन हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस में बैठकर खाना खाती रहीं। मज़कूरा डिप्टी नादिया अंदलीब अंतहाई करप्ट खातून हैं। पहले भी ESP लिखे में गरीब तालबा इकरा कवल केस में 3 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दे चुकी हैं। बी नोटेड प्लीज़। लेटर नंबर 743 13 जून 2013, लेटर नंबर 2291 18 जुलाई 2013, लेटर नंबर 341 21 दिसंबर 2013। मज़कूरा डिप्टी के दौरान विजिट कसूम अख्तर SST स्कूल की हदूद में आवारा मर्दों को दाखिल किया जिनके बच्चे स्कूल में ज़ेर तालीम ही नहीं थे। लेकिन इस खातून ने उन पर कोई कंट्रोल नहीं किया, कोई नोटिस नहीं लिया। बी नोटेड प्लीज़। चंद दिनों के बाद सीओ एजुकेशन काजी ज़हूर हुसैन ने शो कास्ट नोटिस जारी किया। लेटर नंबर 5 डेटेड 7 जनवरी 2014, लेटर नंबर 27 डेटेड 27 जनवरी 2014। नोटिस में इकरा कवल केस जो मुझसे मुतलका केस ही नहीं था उसका रेफरेंस देकर मेरी 3 साल की सालाना तरक्कियां रोक दी। जो केस के असल मुजरिम थे उनसे रिश्वत लेकर ताहाल साफ टेंट रखा हुआ है। तशद्दुद केस को दबाने और मुझे असल मौक़िफ़ से हटाने के लिए जो केस मुझसे मुतलका नहीं था उसमें चार्जेस और पेनाल्टीज़ का सिलसिला शुरू कर दिया। नोटिस पे नोटिस भेजकर मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता रहा। मुलमा ने DC अटक अपील की। 6 माह तक केस फाइट करती रही। एक्स DC अटक इकबाल साहब ने इंक्वायरी और पर्सनल हियरिंग के बाद 2 जून 2014 को लेटर नंबर 146 के तहत मुलमा के हक में फैसला सादिर फरमाया और मुझ पर लगाई गई बेबुनियाद चार्जेस और पेनाल्टीज को सेटिसाइड करार दिया और महकमा एजुकेशन अटक के लिटिगेशन ऑफिसर मूसा रजा को डायरेक्शन दी कि वो बेबुनियाद और मन गढ़ंत सजाओं को फौरी तौर पर रिमूव करें। नेक्स्ट टाइम मुझे कंप्लेन न मिले। मुलमा ने 17 मई 2014 को सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब को तहरीरन दरखास्त दी। जवाब न मिलने पर मुलमा ने बजरिया फ़ोन उनसे रिक्वेस्ट की कि मुलमा पे तशद्दुद हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी अटक तशद्दुद केस को दबाने के लिए मुझ पे केस डाल रही हैं और गैर कानूनी तौर पर विदाउट एनी रीज़न मेरी 3 साल की सालाना तरक्कियां रोकी हुई हैं जिससे मेरा काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। बराए मेहरबानी इन पे कंट्रोल किया जाए। जनाब सेक्रेटरी एजुकेशन साहब के ऑर्डर पे मैंने उनको अपना नेम और स्कूल का नेम SMS किया। DO उस्मा नोमान साहिबा ने नेक्स्ट डे मुझे शो कास्ट नोटेड 888 का रिप्लाई तलब किया डेटेड 12 मई 2014। उसके बाद चार्ज शीट जारी की। लेटर नंबर 1102 डेटेड 10 जून 2014। नेक्स्ट लेटर नंबर 1150 डेटेड 26 जून 2014। लेटर नंबर 1760 24 सितंबर 2014। लेटर पीटा एक्ट जारी करके अपने ऑफिस की AO मैडम बुसरत रूही को अपॉइंट किया। DO उस्मा नोमान साहिबा ने मेरी पर्सनल हियरिंग भी की जिसमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैडम मैंने उनके ऑर्डर पे अपना नेम और स्कूल का नेम SMS किया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे ये पेपर लें, इस पेपर पे लिख दें कि सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब झूठ बोल रहे हैं। मैंने उनको कोई कॉल नहीं की, ना उनको मैंने SMS किया है। मैंने तहरीर किया कि सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब सच बोल रहे हैं। मैंने उनको कॉल भी की और उनके ऑर्डर पे मैंने अपना नेम और स्कूल का नेम SMS किया था। तहरीर पढ़ने के बाद DO उस्मा नोमान साहिबा ने लेटर नंबर 1760 24 सितंबर 2014 को मुझ पे सेंसर की पेनल्टी इम्पोज कर दी। बराए सबूत रिकॉर्ड मौजूद है। मुलमा ने सीओ एजुकेशन अटक से तहरीरन अपील की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। एक्स DC अटक चौधरी हबीबुल्ला साहब से सीओ एजुकेशन अटक काजी ज़हूर हुसैन ने अप्रूवल लेटर नंबर 16 2 जनवरी 2015 को मेरी PS पहाड़ पिंडीगेब में एडजस्टमेंट के लिए लेकिन मुझे स्टेशन पे ज्वाइन न करने दिया और ES पिंडीगेब से मैं रिलीव नहीं हुई और मेरी सीट पे किसी टीचर को अपॉइंट कर दिया गया। मैंने मज़कूरा बाला सूरत हाल से मुतल्लिक DO वोमेन अटक खुद उनके ऑफिस में गई कि मुझे सीट दी जाए। तो उन्होंने जवाब दिया मैडम आप घर में बैठे आराम करें, जब सीट होगी तो आपको दे देंगे। मैंने फिर रिक्वेस्ट की और रिटर्न एप्लीकेशन आज ही ड्यूटी की दी और कहा कि मैंने DC साहब के पास भी अपील कर दी है। जब तक फैसला नहीं होता आप किसी भी स्कूल और ऑफिस में मेरी आज ही ड्यूटी लगा दें ताकि मेरी सर्विस ब्रेक ना हो। लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। मुलमा DC ऑफिस अटक अपील के सिलसिले में मुसलसल हाजिर होती रहीं। तकरीबन 9 माह तक केस चलता रहा। महकमा एजुकेशन अटक के लिटिगेशन ऑफिसर हाजिर नहीं होते थे। DC ऑफिस अटक के मोहम्मद सलीम साहब महकमा एजुकेशन के साथ काफ़ी उनका मेल मिलाप था। वो इंक्वायरी और पर्सनल हियरिंग हेल्ड होने में बहुत बड़ी रुकावट थे। मुझे DC साहब से ऑफिस में एंटर ही नहीं होने दे रहे थे। जनाब मुलमा ने ज़िला कौंसिल की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन मैडम ईमान ताहिरा वाल्द मेजर सादिक साहब के पास भी हाजिर हुई और उनको रिटर्न एप्लीकेशन दी। उन्होंने लेटर नंबर 64 211 2017 को डिस्ट्रिक्ट अटारनी बाय लॉ को केस रेफर किया। डिस्ट्रिक्ट अटारनी बाय लॉ ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ऑब्जर्व करते हुए लेटर नंबर 188 18 जुलाई 2017 को मेरे हक में फैसला सादिर फरमाया और मेरे केस को DC अटक रेफर किया।
डी सी اٹک محترم جناب رانا اکبر حجاز صاحب کے پاس خود میں گئی اور ان سے بھی خود اپیل کی، اور انہوں نے بھی کیس کی انکوائری کے سلسلے میں اے سی پنڈی کے منور حسین صاحب کو اپوائنٹ کیا۔ ان کو 15 دن کے اندر رپورٹ کے لیے کہا گیا، لیکن 45 ڈیز گزر گئے۔ انہوں نے مجھ سے اورل اور ریٹن اسٹیٹمنٹ لے لی، لیکن رپورٹ جمع نہیں کرائی۔ لیکن ڈی سی صاحب کو جب رپورٹ نہیں دی گئی تو ملمہ نے ڈی سی صاحب سے دوبارہ اپیل کی، جناب ٹائم از اوور، آپ نے ان کو 15 ڈیز دیے تھے، اب 45 ڈیز گزر چکے ہیں۔ جناب ڈی سی صاحب نے ان کو ریمائنڈر بھیجا، بعد ازاں اے سی اٹک میڈم ہیرا رضوان کو اپوائنٹ کیا، جس نے رپورٹ میں ٹال مٹول کیا اور انہوں نے بھی رپورٹ جمع نہیں کرائی۔ سی او ایجوکیشن اٹک ایکس سی او ایجوکیشن اٹک نے غیر قانونی طور پر لیٹر نمبر 756 فروری 2015 کو جاری کیا تھا۔ اس میں انہوں نے جو چارجز اور پینالٹیز لگائے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ڈی سی صاحب نے لیٹر نمبر 146 2 جون 2014 کو جو پینالٹیز اور چارجز سیٹ اسائڈ قرار دیے تھے، ایک سال گزرنے کے بعد پھر سی او ایجوکیشن اٹک نے وہی چارجز اور پینالٹیز لگا دی جو ڈی سی صاحب سیٹ اسائڈ کر چکے تھے۔ بی نوٹڈ پلیز۔ جناب ڈی سی اٹک رانا اکبر حجاز صاحب نے کیس کی انکوائری کے لیے ڈی ایم او اٹک جناب ندرت شاہ صاحب کو اپوائنٹ کیا۔ وہ ایک ایماندار اور فرشناس آفیسر تھے، بالکل غیر جانبدارانہ انکوائری کی، اعلیٰ وطنہ کی تفریق کے بغیر رپورٹ مرتب کی اور ایک ایک پیپر پہ ڈسکس کی، اور محکمہ ایجوکیشن اٹک سے لیٹیگیشن آفیسر کو بھی بلایا گیا اور ان سے بھی اسٹیٹمنٹ لی گئی۔ جناب ڈی سی اٹک رانا اکبر حجاز صاحب نے خود بھی انکوائری کی اور پرسنل ہیئرنگ کی۔ ٹائم 10 AM to 3 PM۔ ڈی ایم او اٹک ندرت شاہ صاحب، سی او ایجوکیشن اٹک جناب عبدالشکور انجم صاحب، لیٹیگیشن آفیسر مبارک شاہ صاحب اور محکمہ ایجوکیشن اٹک کے دیگر اسٹاف ممبران کی موجودگی میں انکوائری ہوئی، پرسنل ہیئرنگ کی گئی اور ڈی سی صاحب نے میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا۔ لیٹر نمبر 474 1 دسمبر 2016 کو فیصلہ صادر فرمایا، جس میں انہوں نے واضح تحریر کیا ہے کہ میڈم پہ انلیگل چارجز اور پینالٹیز لگائیں گی، جو کیس میڈم سے متعلقہ نہیں تھا اس میں بے بنیاد اور من گھڑت سزائیں دی گئیں، اس کو فوری طور پر ریموو کیا جائے۔ محکمہ ایجوکیشن اٹک کو لیٹر نمبر 474 میں ڈائریکشن دی گئی کہ میڈم کو فوری طور پہ پنڈی کے گھر کے قریب ترین اسٹیشن پہ ایڈجسٹ کیا جائے اور ان کو ود ان 3 ڈیز کے اندر ایڈجسٹمنٹ کے احکامات صادر فرمائے۔ اور لیٹر نمبر 475 1 دسمبر 2016 کو میری انلیگل اسٹاپیج آف سیلری سے متعلق ڈائریکشن دی گئی کہ میڈم کا بہت فائنینشیل لاس ہو رہا ہے اور جلد از جلد ود ان 3 ڈیز ان کے فائنینشیل لاس کو ریزالو کیا جائے اور جلد از جلد ان کی سیلری جو ہے نا ان کو دی جائے۔ لیکن 15 ڈیز گزر گئے، سی ایجوکیشن اٹک نے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں کیا۔ ملمہ پھر ڈی سی صاحب کے پاس اپیل میں گئیں اور انہوں نے پھر لیٹر نمبر 387 8 دسمبر 2017 کو ریپروڈیوس آرڈر کیا اور سابقہ فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کے لیے احکامات صادر فرمائے۔ سی ایجوکیشن اٹک نے پی ایس ڈوکشر کی لیٹر نمبر 5611 11 دسمبر 2017 کو میری عارضی ڈیوٹی لگا دی کہ ابھی سیٹ نہیں ہے، جب سیٹ ہوگی تو آپ کو دے دی جائے گی۔ میں نے عارضی ڈیوٹی جوائن کر لی۔ جناب ڈی سی صاحب کے پاس کچھ دنوں کے بعد جناب ڈی سی رانا پرجاز صاحب کے پاس ایک لیڈی ٹیچر آئیں اور انہوں نے بتایا کہ برائے مہربانی مجھے اخلاص پنڈی کے عابد ماڈل اسکول سے اخلاص میں ایڈجسٹ کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب چودھری محمد سرفراز صاحب، مرکزی صدر پنجاب ٹیچر یونین پنجاب اور دیگر عہدیداران پنجاب متعلقہ کیس تھا، جنہوں نے بچی پہ تشدد کیا، 1 سال تک اسکول سے ڈراپ آؤٹ